세미나는 아트 메이저로 또 공부하고 있는 학생들, 그 다음에 관심 있는 학생들, 그리고 대학을 들어갈 때 더블 메이저에 관심이 있는 학생들, 부모님들이나 학생들이 와서 들으시면 좋을 것 같아서 안녕하세요. 저는 컵 컨설팅의 캐리 나입니다. 안녕하세요. 오늘 컬리지 페어 오셔서 많은 인포메이션 받으시고 가셨으면 좋겠고요. 제가 간단하게 월월이 원장님을 소개시켜 드리고 그 다음에 저희하고 같이 지금 빅 트리스 리더십 파운데이션에서 워킹하고 있는 학생들이 간단하게 어떤 액티비티를 하는지 스피치도 간단하게 한 1분씩 할 거예요. 저희 캡 컨설팅에서와 그 다음에 그 FT 아카데미 원장님이 같이 이렇게 조인해서 하는 세미나거든요. 저희 월월이 원장님께서는 한국에서 만화 영화 감독도 하셨고요. 그 다음에 파리 아카데미 라이프 드로잉 전공을 하셨고요. 그 다음에 아기 공룡 둘리 아시죠? 어머님들은 아실 거예요. 그것도 프로듀스 하셨어요. 그리고 일본 영화도 하셨고 애니메이션, 그 다음에 파라마운트 영화사에서 미국에 오셔서 파라마운트 영화사에서도 근무하시면서 한 2년 전까지도 패밀리 가이라고 혹시 만화 들어보셨어요? 그것도 직접 프로듀스 하셨어요. 그러니까 정말 오랜 시간 동안 애니메이션과 카툰, 일러스트레이션으로 시간을 많이 정성을 쏟으신 분이에요. 지금은 이제 제자 양성하신다고 학생들 많이 가르치고 계시고요. 그 다음에 한국에서는 장편 만화 영화도 많이 하셨고 KBS, MBC, 그 다음에 문화 영화도 많이 하셨고요. 그다음에 개인전은 제가 말씀 안 드려도 한 8번 이상 하셨고 그다음에 단체 그룹 전시회도 하셨고 많은 걸 하셨어요. 그리고 제가 데리고 있는 학생들 중에도 수제자들이 많이 있어요. 그중에 저희 학생들이 여기서 클럽 액티비티를 하면서 커뮤니티 서비스도 하고 있어요. 그러면 제가 한 명씩 학생을 호출할 테니까 나와서 자기 클럽 액티비티가 어떤 걸 하고 있는지 설명을 간단하게 해주세요. 자, 첫 번째 아이리스. So in this room, it's an art room, obviously, and I'm the president of Computer Club. Currently, we're working on the magazine. It's a magazine called Ponder. It hasn't been published yet, but we're working on it. And well, when we're not doing the magazine, what we do is that we do various activities. For example, so far we've taken apart a computer, we've taken apart keyboards. That was pretty interesting. And we learned basic troubleshooting. So, and when you're an art major, you're probably, especially if you're going to be a digital artist, you're probably going to stumble into problems like, hey, my computer suddenly isn't working, or I have to use Photoshop, but how do you install it? Those type of problems. So if you want to learn how, you can ask us. Thank you. And then 필름 클럽 있어요, 저희가. 벤자민 허? Hi guys, I'm actually a very recent member of the CAP Consulting team, and very recent as well, I've also been appointed the founder of the Film Club. However, my main interest resides within art, and as a result, I am also a part of the art club. And as a part of the art club, I can tell you that we will cultivate your creative interests regarding technique and also repetitive, but your creativity. And we do this in a variety of ways, whether it's through life drawing or signing projects or just talking in meetings and discussing our ideas. And so if any of you guys happen to be interested in these type of subjects, whether it's film, art, illustration, animation, fashion, which I guess you could also say is all within the umbrella of art, then, or if you know anyone who happens to be interested, I highly recommend that you choose to join this program as I have. Thank you. Thank you. 저희의 또 우리 FT 원장님 수제자 중에서 또 아트 클럽을 하는 또 파운더가 있어요. 우리 하준이하고 레이첼 잠깐 나와주세요.
Hello, I'm the co-founder, I guess, of the art club. We've started about a couple of months back, so we don't have too many members, but right now, if anyone's interested in joining, we're actually going to work on technique and such, like Benjamin has mentioned. But depending on how your child, and what your child likes and, what they like to do, we're going to work on, what they're good at, like their strengths, and we're going to try to eliminate their weaknesses as the club goes on. And we actually take weekly visits to the zoo so that we can work on actual live drawing instead of just looking at photos. Because live drawing actually helps improve your child's art abilities by a lot more than just looking at a dead image, basically. So even if your child's young, like kindergarten, we'll take a different approach so we don't bore them and such. So like, if you want to join the art club, then just talk to us. Yeah. 제가 이제 어른들 위해서 한국말로 잠깐 설명할게요. 아트 클럽을 지금 새로 만들었는데요. 학생들 아무 레벨이나 받을 수 있으니까요. 그냥 무조건 아트 메이저 가도 안 가도 괜찮아요. 왜냐면 대학교 레즈메에 넣어도 괜찮아 보이거든요. 그래서 고등학교인지 아니면 초등학교인지 상관없고요. 무조건 새로 가르칠 거니까요. 하진이가 말했듯이 동물원도 갈 거고요. 피규어 드라잉도 계속 가르칠 거고요. 그럼 동물 아나토미, 사람 아나토미, 캐릭터 디자인까지 다 가르칠 거예요. 패션, 애니메이션, 일러스트레이션인지 전혀 상관없어요. 아트 클럽은 이제 다 받니까요. 감사합니다. 자, 그다음에 또 저널팀이 있어요. 저널팀 나오셔요. Hi, I'm the president of the Journalism Club, and what we do, we incorporate current events and we make monthly magazines that we publish. We recently finished July and August. Yeah, thank you. 자, 디베이트 팀 나오세요. Hi guys, my name is Ruby Lee. I'm part of the debate team and I was also the founder of it. I believe that debate is super essential if you're going to carry about your everyday life because it helps you with getting a job, with going throughout your school life, and it's incorporated into every part of our daily living. And what we do is we go over certain topics that are determined by the NSDA, which is the National Speech and Debate Association. And the one that we just recently looked into and debated on was in response to the current crisis, which was referring to the Syrian refugees, and humanitarian aid should be prioritized over national interests. Now, this is super convoluted and it may seem uninteresting, but all of the skills that come out of debate are very applicable to real life. And the fact that I'm able to stand in front of you today and give a speech is a testament to that. Oh yes, hello. I'm also a member of the debate club, and Ruby was my mentor. She's been doing debate all her life, so as a newbie, I learned a lot, like just in public speaking and confidence. She has increased my debate skill by at least 100%, let's say that. And yeah, so if you're interested in public speaking or you just want to argue, join debate. Thank you. 마지막으로 우리 포토그래피 클럽 있죠? 안녕하세요. We're in photography club, and what we do is we take pictures based on our monthly topics, and with those pictures we see how it applies to our life and how meaningful it is, and we also apply to contests. 저는 한국말로 해드릴게요. 저희는 이제 매달 토픽을 정해서 사진을 찍고 그걸로 연말에 이제 포트폴리오를 만들고 또 여름에는 프레젠테이션을 만들어서 사람들 앞에서 프레젠테이션도 하고 또 컨테스트 같은 것도 장학금 받을 수 있는 어퍼튜니티가 있는 거에 참석을 해서 그런 것도 이제 다 대학 어플리케이션에 쓸 수 있는 거고 그래서 가입하실 의향이 있으시면은 우리 캐리나 원장님에게 말씀하시면 됩니다. 자, 감사합니다. 지금부터 이제 본격적으로 저희 FT 원장님이 나오셔서 어떤 식으로 아트를 만들 수 있는지, 펀더멘탈이 얼마나 중요한지, 누구나 잘 할 수 있는 그림이 어떤 건지 자세히 설명해 드릴 거예요. 모두 박수 좀 쳐주셔요. 저 이름은 워터리입니다. 워터는 물입니다. 제 이름이 물이에요. 그런데 오랫동안
그림을 그려왔고 한 군데서 한 23년이라는 시간 속에서 미술학원을 했습니다. 광고를 별로 하지 않고요. 저는 메이저가 파인 아트고요. 그 다음에 애니메이션이 부전공입니다. 한국에서는 미국에서 애니메이션을 좀 공부하고 갔을 때 KBS에서 아기 공룡 둘리를 최초로 감독을 해달라고 주문이 와서 그걸 했습니다. 그 다음에 이제 장편 영화를 만들고 미국에서는 유명한 랄프 백시라는 위대한 감독에게 애니메이션을 배웠습니다. 즉 미국에서 애니메이션을 배웠다는 것은 풀 애니메이션을 얘기하는 겁니다. 그러니까 제가 오랫동안 하면서 누구나 다 그림을 그릴 수 있다는 것이 제 지론입니다. 나는 재주가 없어라고 하는 사람도 있고요. 근데 알고 보면은 재주가 없는 것이 아니고 다 재능이 있는데도 불구하고 그림과 소원해질 수가 있습니다. 오늘 제가 얘기하고자 하는 것은 많은 학생들이 포트폴리오를 안 되니까 미술은 전공하고 싶은데 안 되니까 사진을 그대로 보는 카피, 그리고 그냥 남의 거를 베끼고 생각 없이 그리는 것이 그림을 그린다고 생각해요. 그렇게 그림을 잘 그리는 사람은 이 세상에 널려 있습니다. 제가 오늘 누구나 다 그림을 그릴 수 있다는 것이 늘 제가 주장하는 거고, 실제로 그림을 한 번도 그리지 못한 분이 저하고 같이 공부해서 어른들도 개인전을 하고 미대를 갔다 그러면 믿으시겠습니까? 오늘 제가 왜 믿는지를 말씀드리겠습니다. 모든 것은 어디서 시작합니까? 유명한 오기스트 로댕이 뭐라고 했냐면 모든 것은 점 하나에서 시작한다고 그랬습니다. 지금 이 점 못 찍는 사람 한번 손 들어 보십시오. 이 점 못 찍는 사람을 손 들어 보세요. 간딘스키도 점과 선과 면의 조화가 예술이라고 그랬어요. 그 위대한 근대 예술의 조각가, 조각의 아버지인 오기스트 노댕도 모든 것은 이 점 하나에서 시작한다고 얘기를 했습니다. 이제 그거를 제가 실제적으로 설명을 합니다. 포트폴리오를 스스로가 만들 수 있도록 해드리는 겁니다. 돈을 많이 들여야지만 좋은 학교 가는 건 아닙니다. 대학은 남이 그려온 그림도 합격은 시키지만 그 학교 4년 동안 졸업할 가능성이 없어질 겁니다. 대학은 가능성 있는 학생들을 받아들이는 것이지 누구의 그림을 그려갖고 와서 그거 가지고 대학을 보낸다는 것은 어떻게 됩니까? 자녀가의 인성, 인간적인 특성부터 나빠지기 시작하는 겁니다. 그건 무엇입니까? 거짓말을 합법적으로 가리키지만 그 거짓말이 수면 밑에 들어가 있기 때문에 거짓말인지 모릅니다. 여기 학생들이 지금 이 그림 모르는 사람 없을 겁니다. 이게 뭡니까? 스투입니다. 다 웃죠? 근데 선생님 저 스투이를 제가 한번 몇 초에 그리는가 한번 보세요. 이 그림을 선생님이 몇 초에 그리는지를 한번 보시면 그냥 시간 재도 됩니다. 시간을 재셨습니까? 한 10초 정도 걸렸습니까? 애니메이션은 1초에 26장을 그렸을 때 그것이 움직여서 움직임이 보여지는 겁니다. 그죠? 이것이 어떻게 시작됐습니까? 이제 오늘 여기 어른들, 자녀들이 그림을 그리지만 아버지, 어머니도 그림 그릴 수가 있습니다. 제일 중요한 건 아까 로댕의 얘기를 하겠습니다. 여기에 잘 보이겠죠? 보이는 대로.
그래서 오늘은 여러분들에게 나도 할 수 있구나 하는 가능성을 보여드립니다. 로댕이 점이 모든 걸 시작한다고 그래요. 점과 점이 연결되면 뭐가 됩니까? 선이 됩니다. 너무 이렇게 모르는 분이 어디요? 점이 이 선이 자꾸 연결되면 뭐가 되죠? 이걸 면이 되는 겁니다. 이거 못하는 사람 없습니다. 그렇죠? 그러면 이 면이 연결이 되면 점도 연결되면은 3D 입체가 되는 겁니다. 대부분 이렇게 얘기해요. 저 쉬운 거 못으로 해. 제일 중요한 건 이렇게 단순한 쉬운 것부터 철저하게 연습하면 어려운 것도 가능합니다. 쉬운 거를 연습을 안 하면 어려운 것도 어려워서 연습하. 쉬운 것은 나 쉬워서 연습 안 해. 이렇게 하는 건 누가 못해. 이것이 바로 그림을 못 그리는 원인입니다. 자, 제가 여기다 네모 박스를 하나 그립니다. 그래서 여러 번 선을 그려서 네모나게 만듭니다. 이거 못 그리는 사람은 없겠죠. 또 이 원형 못 그리는 사람은 없겠죠. 삼각형 못 그리는 사람은 없겠죠. 이것이 바로 그림의 시작입니다. 이 평면이 어떻게 됩니까? 여기다가 샤도우를 넣으면은 입체가 되죠. 여기서 시각만 바꿔주면은 입체가 됩니다. 여기서 시각만 조금 바꿔주면은 정삼각뿔이 됩니다. 삼각형에서 여기 라운드로 치면은 원뿔이 됩니다. 이것을 철저하게 연습해 놓으면은 그 다음부터는 조금만씩 노력하는 연습을 하면은 좋은 그림이 됩니다. 아이들이 이런 기본적인 것이 없이 무조건 사진만 보고 비슷하게 그립니다. 그러면은 사진의 노예가 되는 겁니다. 가장 중요한 예술의 공부는 공간 속에서 존재하는 것을 자기 스타일로 표현하는 겁니다. 거기에서 크리에이티브가 나오는 거예요. 크리에이티브 없는 그림은 죽은 그림입니다. 대부분 학부모님들이 그림을 갖고 와서 조그만 사진을 똑같이 그렸는데 뭐라고 했냐면 선생님 우리 애가 너무 이렇게 잘 그려요. 그게 잘 그리는 걸까요? 예, 잘 그리는데 생동감이 없는 그림을 그립니다. 한 예로 포트폴리오 만드는 학생이 그림을 너무너무 잘 그려요. 똑같이 그려요. 그 대학을 졸업했는데 선생님도 주위의 친구들도 자기 자신도 난 그 회사 붙어 하고 자신감을 가졌습니다. 이건 실제로 있는 일입니다. 부모님들은 제가 드리는 이 말씀을 기억하시면 참 좋을 겁니다. 그런데 시험을 봤는데 떨어졌습니다. 놀랍지 않습니까? 교수까지도 붙을 거라고 그래놓고 자기 자신도 붙을 거라고 얘기해놓고 주위의 친구 넌 붙어 걱정하지 마 너 붙으면 한턱 내 했는데 떨어졌습니다. 이거 큰 쇼크입니다. 왜 떨어졌을까요? 그 회사에다가 항의를 했습니다. 아니 우리 애가 이렇게 잘 그리는데 왜 떨어뜨렸습니까? 미국은 어떻죠? 답장을 해야 되죠. 뭐라고 답장을 한 줄 아세요? 네, 당신의 자녀는 잘 그립니다. 그런데 이렇게 잘 그리는 이 학생은 벌써 와서 일하고 있습니다. 여기에 깊은 의미가 있습니다. 새로운 것이 없다는 겁니다. 잘 그리는 테크닉은 가득해도 그 속에 크리에이티브가 없다는 겁니다. 이런 불행한 일이 어디 있겠어요? 그 학생은 좌절했습니다. 우울증에 걸렸습니다. 제가 찾아왔습니다. 오래전 이야기인데 다시 하라고 그러니까 첫 마디가 전부터 다시 할래? 선생님 내가 이런 거가 지금 내가 이거 해야 되겠어요? 이렇게 얘기했습니다. 저 좋은 학원을 찾아가라고 보냈습니다. 내가 아직까지 가끔 그 얘기했지만 그 학생은 취직 못하고 마켓에서 지금 코카콜라 나르고 있답니다. 대학까지 나왔습니다. 저는 박스 영화사에서 패밀리 가이 했고 파라마운트 영화사에서 러그레츠 무비 했고
한국에서는 아기공룡 둘리 감독을 하고 스토리보드를 하고 이렇게 파인 아트 제일 기본이 점으로부터 시작해서 가장 중요한 공부는 이 라이프 드로잉입니다. 석고대상 한국에서 오신 분들은 석고대상을 아실 겁니다. 유럽에서는 그 석고대상이 없습니다. 제가 파리에 갔더니 조금 자랑하고 싶어서 그걸 했더니 그게 왜 그림이냐. 넌 지금 굳은 그림을 그리겠는가. 그래서 라이프 드로잉을 했습니다. 이 라이프 드로잉 속에서 처음이 있고 시작이 있고 크리에이티브가 있습니다. 제가 서울에서 개인전을 부산에서 했을 때 그 갤러리에서 만들어준 책입니다. 여기 보시면 제가 잠깐만 이따 와서 잠깐 보실 수 있고요. 눈사람이 구름에서 물을 뿌리고 있습니다. 여기 달을 반 잘라서 팔레트를 쓰고 있습니다. 달에다 지금 퍼포먼스 그림을 그리고 있습니다. 이런 그림 보신 적이 있습니까? 만약에 제가 이 그림을 남의 그림을 카피했다고 그러면은 갤러리에서 이런 책 찍어주지 않죠. 이런 책 또 있어. 여기다가 가난한 예술가가 저기 캠퍼스에다가 구루를 붙여가지고 저기 바람 부는 낙엽을 붙여서 자기 작품을 만들었어요. 이런 거 보신 적 있나요? 그래서 제가 크라운스 가든 바보들의 낙원이라는 책을 만들고 지금도 계속 만들고 있습니다. 바로 여러분들에게 대학을 가기 위해서 가는 것보다 만드는 것보다도 여러분 자녀들의 마음을 순수하게 먼저 키우십시오. 순수하게 먼저 가르치세요. 순수한 것만큼 모든 것은 순수에 시작합니다. 그 순수가 뭡니까? 나 패션 디자인 하고 싶어. 나 애니메이션 하고 싶어. 나 뭐 하고 싶지만 그 뿌리가 어딥니까? 순수 미술입니다. 즉, 이 뿌리에서 여기서 애니메이션이 있고 여기 카툰이 있고 여기 파인 아트가 있고 여기 패션이 있고 전부 다 이 뿌리에서 나온다는 걸 알아야 됩니다. 그럼 이것이 뿌리가 뭡니까? 기초입니다. 한 예로 자녀가 엄마, 아빠 나 100층짜리 건물을 앞으로 질 거야. 그럼 멋있잖아요. 그래 100층짜리 지어라. 근데 100층짜리 지라고 그랬는데 부모가 한 가지 빠진 게 있습니다. 기초는 몇 층을 놓을 거니? 이게 올바른 부모입니다. 그 아이가 100층을 진다고 그랬으면 너 밑으로 몇 층을 내릴 거냐고 물어보시는 것이 현명하신 부모님이십니다. 그렇죠? 근데 이 빌딩에다가 100층 빌딩에다가 여기다가 한 10층만 밑으로 내려가면 이 건물이 지탱할까요? 지탱하지 않습니다. 이것이 무슨 의미냐면은 학생들에게 포트폴리오 위주로 모든 것을 만들었다는 거예요. 그 포트폴리오를 스스로의 그 고통과 고뇌 속에서 연습해서 포트폴리오가 나와야 되는데 결국은 이런 식의 포트폴리오를 만드니까 잠시 후에 어떻게 되죠? 1학년 가고 2학년, 3학년 가면 엄마 나 아마 전공을 바꿔야 될 것 같아 라고 얘기가 나옵니다. 그리고 학교에서 점수가 줄 수 없습니다. 조금 전에 여기 저 학생 여기 우리 3명 여기 그 벤자민이라는 학생인데요. 이 학생이 잠깐 얘기할게요. 중학교 때 왔습니다. 아주 특이한 학생입니다. 고등학교를 못 갔습니다. 공부를 못해서. 어떻게 갔습니까? 중학교 졸업하고 대학을 갔습니다. 지금도 대학에서 공부하고 있어요. 뛰어나. 자기 그림이 그만큼 뛰어나게 그렸습니다. 일주일에 3번씩 누드 드로잉을 시켰습니다. 기초를. 다 하기 싫어합니다. 좀 이따 이 학생들이 나와서 한번 그리는 걸 한번 보세요. 제가 보여드릴 겁니다. 그 다음에 여기 레이첼이라는 학생이 하나 있습니다. 이 학생도 지금 애니메이션을 전공하기 위해서 공부를 하고 있습니다. 그 어려운 공부를 일주일에 3번씩 하는 라이프 드로잉을 꾸준히 변함없이 합니다. 그러니까
아마 지금 자녀를 갖고 계신 그 학생의 그림을 한번 보시면 이 학생들이 나와서 잠깐 그리는 거. 그리고 하준이라는 학생, 머리 딴 학생이죠. 그래서 이조 시대의 머리에 아주 헤어스타일이 멋있는 학생인데 이 학생도 아직 어립니다. 그 라이프 드로잉 하는 거 기초. 저는 학부모들하고 타협을 안 합니다. 저는 학생의 미래를 생각하고 가르치지 뭐 얼른 돈 몇 푼 받고 뭐 해서 학교 보내는 거는 하지 않습니다. 그래서 한 군데서 23년의 미술학원을 하면서 제 방법이 싫으면 가십시오랍니다. 그러나 저 20년 동안 1,500명 정도의 학생을 가르쳤습니다. 그 학생들이 대학을 들어오고 나서 저한테 찾아와서 저를 껴안습니다. 선생님, 우린 너무 달라요. 저는 이거만큼 좋은 기쁜 얘기는 들어본 적이 없습니다. 우린 너무 달라요. 왜? 어떻게 저기 지금 밖에 보시면은 그림들 좀 보셨습니까? 그게 15, 16, 17살 학생들이 그린 우리 포트폴리오입니다. 그리고 제 그림도 있습니다. 이 그림이라는 것은 아까 순수라고 얘기했죠. 왜 순수 미술이라고 그런가요? 순수 미술이라는 것은 그리움이 있다는 겁니다. 그리움이 그림이 된 겁니다. 그림의 어원은 그리움입니다. 그림의 어원은 그리움인데 왜 그리움이죠? 왜 그림이죠? 이 그리움에는 미움이 없습니다. 미움이 없기 때문에 순수 미술이라고 그러는 겁니다. 순수하다는 의미입니다. 그렇기 때문에 바로 자녀들을 뭐부터 키워야 됩니까? 순수한 것부터. 그 순수한 것이 어디 시작합니까? 우선 남의 그림을 카피하지 않고 남의 그림을 도용하지 않고 남의 그림을 자기가 그린 것처럼 주장하지 않는 겁니다. 이것이 얼마나 중요합니까? 사실은 학생을 많이 여기 데려오기 위해서 이 퍼포먼스를 하는 것이 아니고 몇 명이라도 참된 부모와 참된 학생이 되기를 바라는 마음에서 4년째 이것을 하고 있었습니다. 그리고 학생들에게 이번에는 직접 이렇게 제가 그리면서 보여주는 것이죠. 자, 어머니, 아버지도 할 수 있습니다. 이거 못하는 분 어디 계세요? 그런데 이것만 그리면요 어떻게 달라지나 봅니다. 내가 박스를 참 잘 그립니다. 그래서 박스로도 하나, 3개 이렇게 놨습니다. 이렇게. 그리고 이렇게 해보니까 이게 뭐가 됩니까? 자동차가 됩니다. 자동차에다가 또 날개를 다니까 자동차가 날아갑니다. 여기다 뿔을 달으니까 지금 자동차가 이게 화가 났습니다. 이것이 아이디어입니다. 삼각형을 했어요. 삼각형을 했는데 이거 하게 되면 여기다 이거 쓰면은 이거만 칠하면은 꽃갈이 되죠. 그렇죠? 이렇게 그림이라는 것은 내가 원이면은 달걀을 이렇게 해서 이렇게 그리면 사람이 됩니다. 사각형, 그러니까 삼각형, 원형을 통해서 모든 것을 다 표현할 수 있습니다. 한 가지 학생들에게 재미난 거 하나 제가 할게요. 이거 뭡니까? 혹시 어른분들도 한번 이걸 한번 알아봐 주시게. 이게 뭡니까? 혹시 이거 보고 모르시는 분, 이게 뭡니까? 어른분들? 네? 전구입니다. 그죠? 이거 전구같이 안 보입니까? 이것이 전기담화입니다. 소켓에 넣어서 하는 거. 근데 이게 어떻게 변하는가 보세요. 아마 지금 선생님은 패밀리 가이를 그릴 거예요. 네? 아주 바보스러운. 이거 뭘 그리는 줄 알겠죠? 누구의 얘기예요? 응? 이렇게 필요가 됩니다. 전구삼대로. 제가 회사를 갔을 때, 회사를 시작할 때 이 회사를 들어가서 일을 시작했습니다. 전부도 이 생각을 못했어요. 필요를 그리려니까 전부 동그랗게 해서 뭐 이렇게 해서 하는데 우리 이걸 한번 해보자고 했더니
전부 다 깔게 되고 다 이렇게 그리기 시작했어요. 그것은 뭡니까? 바로 프랙티스를 통해서 연습하고 생각하고 아이디어를 자연스럽게 아이디어를 구하는 겁니다. 여러분들 이것이 이렇게 되리라고 생각해 봤습니까? 못 해봤을 거예요. 그리고 제일 어려운 게 그러면 이건 다 어디서 나왔습니까? 생략하겠습니다. 여기 좀 와서 앉아주실래? 이 학생이요. 네. 제가 이 학생 한번 저쪽으로 보고 인사를 한번 어떻게 생겼는지 보세요. 아주 잘생겼죠? 네. 근데 이 잘생긴 학생을 제가 그립니다. 그리고 나서 이게 지금 걱정돼요. 너무 폼을 잡았어요. 자, 저를 보세요. 조금. 오케이. 자, 이 학생은 어떻게 이거는 자녀들에게 그대로 이렇게 생겨서 아직 모자도 안 그립니다. 이렇게 해가지고 대강하게 그린 다음에 제가 지금 이걸 몇 분 동안에 그리는가 한번 보세요. 아주 잘생겼습니다. 눈썹도 여기서 뭐. 처음에 안경부터 그린 사람이 있죠. 저기 혹시 남학생들한테 아이디어를 줄 거예요. 이렇게 그래도 잘생기게 그려야지 여학생이, 만약 이 학생은 커피라도 사주지 빵이라도 사주지, 못생기게 그리면 안 되죠. 자 보세요. 이렇게 해서 저기 보세요. 닮았습니까? 네? 그 이미지를요. 그런데 이것이 땡큐 잘했어요. 이 그림이 이제 어떻게 변하는지 한번 보세요. 이게 이제 만화로 변합니다. 그래서 제가 여기 좀 높여서 캐리카처 했습니다. 닮았습니까? 네? 2, 3초로 그리는 거예요. 아주 멋있는 소년입니다. 이렇게 뵀어요. 그럼 더 바꿔요, 이제. 그러면 이거를 이제 파인 아트로 바꿉니다. 순수 미술로요. 그래서 제가 이제 오늘 파스텔 갖고 왔습니다. 이 파스텔로 이제 제가 여러분들 어떻게 그리나 한번 보세요. 피카소 같이 지금 그리는 겁니다. 이렇게 되면 이건 파인 아트입니다. 한 가지 얼굴을 가지고 끝없이 변화시키는 것이 이것이 예술입니다.
이것이 어디서 납니까? 순수한 밑에서 나오는 겁니다. 그래서 제가 여기 세 학생들에게 뭐를 가르쳤는지를 한번 나와서 부리겠습니다. 자, 먼저 레이첼부터 나오세요. 이 여학생은 한번 오늘 내가 이 학생들의 그 포트폴리오를 좀 갖고 오기를 좀 했었어요. 이 스케치북에다가 얼마나 그림을 그리는지 한 마음대로 그려보세요. 누구 그려보시겠어요? 하준이 그려볼까? 응, 오케이. 하준이를 그려봐. 아주 헤어스타일은 이건 자기가 만든 헤어스타일. 세계에 이런 스타일은 하나밖에 없대요. 왜냐하면 자기가 거울 보고 앞 거울 보고 뒷 거울에서 만나서 저한테 왔는데 어머니가 걱정하는데 최고의 헤어스타일이라고 그랬어요. 이런 거 보신 적 있습니까? 바로 이것이 아트입니다. 네. 이 학생은 입시반입니다. 입시반인데 공부한 지 2년밖에 안 됐어요. 짧은 시간에 이렇게 저희 학원은 일주일에 3번의 누드 드로잉 시간이 있습니다. 이렇게 일주일에 한 달에 12번을 가리키는 기초를 가리키는 데가 없습니다. 왜냐하면 기초가 시작이고 마지막이기 때문에 학생들이 이걸 통해서 자기 아이디어를 만들어내는 겁니다. 아이디어는 저절로 나와야지 아이디어는 누가 만들어주면 안 되고요. 절대 중요한 겁니다. 그 과정을 부모들이 참으면 그 학생은 훌륭한 학생이 되는데 그걸 참지 못하고 급하니까 학교 떨어질까 봐 두려워서 포트폴리오를 가서 돈 주고 하는 사람 참 많이 있습니다. 저도 23년을 미술학원 하면서 제가 그런 것 때문에 어떤 결정을 내린 줄 아십니까? 그런 부탁을 받을까 봐 23년 동안에 저와 학부모들이 점심시간에 제가 점심을 한 끼도 안 얻어먹은 사람입니다. 제가 아주 그렇게 무서운 사람입니다. 점심 아무리 한국의 유명한 가수, 작곡가, 교수들 자녀들이 와서 저한테 배워도 보십시오. 이렇게 그리는 거. 안 얻어먹었습니다. 그래서 오늘날 23년을 한 군데서 버틸 수 있었던 겁니다. 중요한 것은 학생입니다. 이 학생의 미래입니다. 미래는 누가 책임집니까? 스스로 책임지면서 그 책임을 질 수 있도록 부모님들이 서포트를 해야 됩니다. 당장 그 해 학교 못 가더라도 작가 정신을 키워줄 수 있는 그런 부모가 되셔야지 그게 훌륭한 부모입니다. 대학이요? 우스운 겁니다. 대학의 실태를 알려 드릴까요? 95%의 학생의 돈을 받아서 5%의 우수 학생을 키우는 것이 대학입니다. 이런 거 쇼킹하지 않습니까? 그래서 저는 항상 얘기합니다. 스칼라십 받고 가라. 좋은 장학금을 받고 우수 학생으로 가라는 것이 제 주장입니다. 왜 그렇죠? 5%의 우수 학생은 대학이 95%의 돈 전부 밀어줍니다. 5%만요. 100명에 5명 나가서 세상이 유명해지면 그 학교는요. 95명의 학생을 생각 안 하고 5명이 유명해졌죠. 그것 엄청난 효과입니다. 저는 그래서 늘 항상 그런 생각합니다. 한 명의 우수 대학생이 나오면 99%의 학생은 얼마나 슬퍼질까. 그렇기 때문에 결국은 실력 싸움을 해야 됩니다. 재주를 실력으로 키워야 됩니다. 지금 이 학생이 16살인가 그래요, 어제. 작년에는 그림을 제대로 못 그렸습니다. 작년에는 조금 학교 다니면서 공부는 굉장히 잘합니다. 한데 부모님들이 훌륭하시니까 저만 믿고 보냈습니다. 오케이, 굿. 보세요. 이렇게 전부 맞춰서 나름대로 이 밖에 나가서 그린다는 게 쉽습니까? 어려운 겁니다. 잘했어요. 이렇게 쉬운 게 아닙니다. 그 다음에 하준이가 와서 얼른 하나만 그려봐요. 빠른 2분 안에 그리세요. 하준이는 중국말도 잘하고요. 한문도 잘 쓰고. 이렇게
밖에 나와서 그린다는 거는 굉장히 어려운 겁니다. 네? 그러나 이 학생들은 제가 항상 연습을 시킵니다. 그리고 이 학생들은 시간만 나면 어디 가는 줄 아십니까? 커피숍에 갑니다. 빵집에. 갔다 와서 그림을 그려면 제가 체크합니다. 빵집 가면 뭐 얘기하기 너무 좋은 데죠. 네? 빵집에 가면은 그런 학생들을 꼭 시킵니다. 그게 살아있는 공부입니다. 아주 굿. 오케이. 자기 지금 자화상을 그렸습니다. 집에서 자화상 공부를 했습니다. 근데 이 학생들이 시간만 나면 스케치북 들고 커피숍에 가서 그립니다. 최고의 포트폴리오는 살아있는 공부를 그리는 겁니다. 살아있지 않는 공부는 가치가 없습니다. 지금 당장 결과를 갖기를 원하는 분들은 차라리 저 같은 사람한테 오면 안 됩니다. 저는 철저하게 자신의 기초를 통해서 자신만이 표현할 수 있는 최고의 아티스트가 되지 않으면 그림 공부 시키지 마세요. 잘했죠? 너무 잘했죠? 네. 그 다음에 이제, 이 학생은 저기, 진짜 뛰어난 학생입니다. 그럼요. 진짜. 재미있는 학생이죠. 뭐 그릴까요? 선생님이 그릴까요? 아니, 누구 불러? 선생님. 오케이. 그림 그리는 학생한테 꼼짝 못하는 겁니다. 그 외에도 저희 학원에는 정말 기초들이 튼튼한 학생들이 많고 저도 늘 같이 그립니다. 제 손은 늘 이렇습니다. 그리고 미술 학원에서 가리키는 선생이 그림을 자유롭게 그리지 못하면은 그때부터는 학생들이 빗나갈 수 있습니다. 학생들 뽑아서 선생을 하여해서 그림을 가리키면 잘못될 수 있습니다. 물론 저희 학원에도 여러 명의 선생이 있지만 이 기초 공부는 제가 전부 시작부터 체크를 다 합니다. 아나토미를 공부해야 되고 그래야지만 이 다음에 만화가가 될 수 있고 패션 디자이너가 될 수 있고 일러스트레이터가 될 수 있고 애니메이터가 될 수 있고 모든 게 다 할 수 있는 것이 기초입니다. 이 학생은 정말 그림이 섬세하고 잘 그립니다. 근데 제가 늘 이 학생들 때문에 눈시울이 뜨거운 것은 너무나 순박하고 너무나 순수하고 아름답습니다. 지금도 뭐 거침 선생님 머리 일로 쓰라 그러면 저도 꼼짝없이 서야 됩니다. 정말 자녀가 있으면 아름답게 키우십시오. 진실하게 키우는 것만큼 좋은 건 없습니다. 그것이 어디서 시작합니까? 순수한 것. 그림이 비록 부족하더라도 자신의 그림을 자신만의 호흡으로 그림을 그릴 수 있도록 도와주세요. 그것만큼 좋은 게 없습니다. 대학 빨리 가는 거 안 좋습니다. 우수하게 졸업을 해야 됩니다. 저희 학생들은 명문대 다 합격했습니다. 그리고 학교에서 어떻게 어린애들이 이렇게 그릴 수 있냐라는 퀘스천을 많이 받습니다. 그래서 어느 학생은 따로 가서 다시 시험을 봅니다. 얘가 그린 건지 안 그린 학부모까지 다 불려가서 그렇게 됩니다. 지금 여기 계신 선생님, 캐리 선생님한테 하면은 풀 스칼라십, 돈도 한 푼도 안 내고 학교를 갑니다. 그래서 제가 의뢰를 하는 겁니다. 우리 학생들도 보통 50%, 60% 장학금 받지만 이왕이면은 한 푼도 안 받을 수 있도록 해줄 수 있으냐니까는 가능하다고 얘기하고 실제로 100% 이상의 장학금을 받고 간 학생들이 있습니다. 그래서 저는 그림만 그린 사람이기 때문에 그런 점에 대해서 굉장히 무뎠는데 이제 그런 면에도 전부 해결할 수 있었습니다. Very nice. 얼마나 잘 그렸습니까? 자, 혹시 여기 학생 중에서 한번 그려보고 싶은 학생
누가 나 한번 그려보겠다고 하는 나와서 한번 그려보세요. 자, 마지막으로 이 학생이 그린 그림이 어떻게 발전시키는지 제가 이제 보여드릴 거예요. 이거. 자, 여기다 그려보세요. 뭐라도 만화도 좋고 뭐든 아무거나 그려봐요. 자, 제가 이 학생이 그린 그림이 어떻게 발전하는지를 보여드리려고 하는 겁니다. 그래서 이렇게 이런 데서 나와서 그린다는 건 참 쉬운 건 아니지만 여러분들 혹시 이 시간이 끝나면은 상담할 수 있고요. 포트폴리오를 가져오신 분이 있으면 포트폴리오를 봐드릴 수 있습니다. 이 지금 그림 그리는 폼이 너무 멋있죠? 그래서 저는 학생들에게 그 끝없는 연습, 프랙티스, 점 하나부터 서클 동그라미부터 네모남, 삼각형 이것만큼 중요한 공부는 없습니다. 그런 공부를 계속 시키실 때 와, 이야 이렇게 말을 잘 그래요. 와, 말이 살았죠? 네. 이렇게 기초를 잘 닦아야 되는데 이게 실제 말을 보고 그렸냐? 참 중요합니다. 실제 말을 보고 그렸는가? 사진책에 있는 말을 보고 그렸는가? 이렇게 표현력이 좋은 학생들은 앞으로 14번 타고 저쪽으로 가면은 아쿠아 돌체라가 있는데 거기에 말들이 많습니다. 실제 가서 말을 많이 그립니다. 나이스, 굿, 됐어요. 잘했어요. 너무 잘했습니다. 아주 잘했어요. 연습. 이 학생이 잘 그리는 거 선을 각을 줬다는 겁니다. 둥그렇게 안 하고 여기 근육도 이렇게 그리고요. 이렇게 하고 눈동자도 사실 말눈이나 소눈이 동물 중에서 눈이 가장 예쁩니다. 그렇죠? 너무 잘했습니다. 이따가 이거 아주 좋습니다. 그러면은 우리가 이렇게 이제 말을 그렸으면 자, 제가 이제 우리가 동물도 많이 그리죠. 제가 이제 개를 좋아하니까요. 이게 뭡니까? 이게 개입니다. 그죠? 동물입니다. 그 다음에 이 말도 아나토미만 있으면 말 둥그렇게 이렇게 되는데 이 말 끝을 보면은 우리가 말은 이런 아나토미를 갖고 있습니다. 이런 것도 다 해놓고 나서 이걸 철저하게 공부하고 그라운드가 있고요. 이렇게 되죠. 이거 등도 이렇게 정확하게 그릴 수 있고 말이고 뭐고 염소가 발 몇 개고 토끼가 몇 개고 이런 걸 전부 공부해 놓으면 좋습니다. 그렇기 때문에 그것이 기초인데 기초는 어디서 나오냐면 오늘 공부하고 점 하나부터 시작하면은 누구든지 그림 그릴 수 있습니다. 무서워하시면 안 됩니다. 그리고 자녀들에게도 돌아가시면은 한번 오늘 제가 공부한 방법대로 가르쳐 보세요. 직접 해 보십시오. 좋은 그림을 그릴 수가 있습니다. 아이디어는 어디서 나오는 거냐면 마지막으로 이 아이디어는 혹시 이 지우개를 그려보신 적이 있습니까? 지우개 달아서 이렇게 됐어요. 그래서 이건 뭔지 모르지 이거 지우개라고 했습니다. 이거 가만히 놔두면 이게 뭐죠? 지우개입니다. 지우개다가 이게 자라면 지우개 꽃이 되죠. 이게 아이디어입니다. 그리고 여기다가 날개를 달아주면 지우개가 날아갑니다.
지우개를 조금 늘려가지고 이렇게 하면 새가 됩니다. 이런 건 아무것도 아닌 거예요. 그죠? 여기 아까 말에다가 유니콘 있어요. 뼈가 나오죠. 그죠? 이런 겁니다. 지금 내가 바나나가 하나 있어요. 이거 그리면 바나나입니다. 근데 여기다가 꽃 피면 바나나예요. 네? 여기다가 그림 그리면 문신이 되는 거죠. 아주 간단한 겁니다. 자, 우리 모자에 만약에 여러분들 연필 못 그리는 사람이 있습니까? 연필 하나 그렸어요. 이거 하나 그리면 이건 뭡니까? 이건 토막 연필입니다. 근데 토막 연필에다가 날개를 달면은 뭐가 되죠? 비행기가 되는 겁니다. 여기서 이렇게 하면은 빨주, 노첩 하나면 무지개의 연기를 뽑는 거예요. 여기다가 이렇게 집을 하나 지면 첨성대를 하나 지을 수 있죠? 아이디어는 이렇게 아무런 가식 없이 내 손이 닿는 대로 그리는 것이 아이디어입니다. 이것이 아이디어가 있을 때 건축도 독특하게 하고 패션도 독특하게 하고, 패션에서 우리가 이제 인물을 배웠으니까요. 자, 사람이 하나 있어요. 패션 디자인이 있습니다. 그죠? 근데 여기서 또 이렇게 막 옷들이 있죠. 근데 이거를 가만히를 집어가지고 이렇게 이제까지 없었던 거를 그려나가는 것이 패션 아이디어고 패셔니스트들이 할 수 있는 거거든요. 자, 이제 오늘 시간이 다 됐습니다. 제가 이제 오늘 여러분들하고 처음 뭐든지 누구든지 다 그릴 수 있다. 자녀들에게 자신감을 심어주라. 자신감은 어떻게 심어질 수 있자고요? 점 하나부터 시작하라. 점이 커지면 원형이 되는 겁니다. 점이 커지면 원형이 됩니다. 이것이 제 주장이 아니라 오기스트 로댕이 주장하는 겁니다. 점들이 연결되면 선이 되죠. 선과 선이 겹쳐지면 면이 되죠. 그건 몇 가지만 그리시면 돼요. 손목으로 그리는 거 잘못된 겁니다. 점은 점을 찍을 수 있는 사람은 재능이 있는 사람이에요. 점을 찍을 수 있는 사람은 재능이 있는 사람인데, 점을 변형을 시키면서 그림 그리는 방법은 실력 있는 사람입니다. 점을 그릴 수 있으니까 여러분들 제주 미주면 안 돼요. 제주에서 실력으로 바꿔주는 그 과정이 노력이라는 겁니다. 그거 없이 맨날 난 뭐 잘 그려 해봐야 감동을 주지 않는 그림은 죽은 거예요. 자녀들이 감동을 줄 수 있는 그림을 그리도록 연마를 시키세요. 노력하세요. 그것만큼 좋은 공부는 없습니다. 근데 이런 분이 있어요. 선생님, 언제 대학 가요? 그렇게 공부해서. 물을 수 있죠. 제 대답은 뭘까요? 저는 그 질문에 대답할 가치가 없다고 생각합니다. 자녀의 미래를 긴 생각해서 짧은 1년을 어떻게 가치 있냐가 중요한 것이지, 어떻게 대학이요? 대학은 시작에 불과합니다. 대학을 뛰어넘는 실력을 가져야지만 대학을 졸업하고 나서 사회에서 적응할 수 있는 겁니다. 저는 대학 어떻게 가요? 라는 분하고는 1분도 얘기 안 합니다. 훌륭한 자녀를 키우십시오. 오늘 이렇게 참석해 주셔서 정말 감사드리고요. 원하시는 분은 여기 오셔서 미팅할 수 있습니다. 감사합니다.